И всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Skart. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием The Stanley Парабола 2. Я очень давно хотел снять видео по этой игре, но, к сожалению, этого не случилось. Я прошел эту игру сам, без вас. Но прошел ее не всеми способами, где-то 2-3 раза от силы. Поэтому мы попробуем сейчас пройти ее другим способом, которым я еще не проходил. И, наконец-таки, я сниму видео по этой игре, потому что, повторюсь, я хотел снять видео, но поленился, либо что-то еще, не знаю. Ну ладно, приступаем играть. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Но перед началом я хочу вам сказать, что было до этого момента, потому что поначалу это просто была... Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Поначалу это была обычная Stanley Парабола, где были те же самые, так назовем это, миссии, задания, что и в первой части, а потом стала Парабола 2. Вот, поэтому сейчас мы с вами начинаем отсюда. Можно было, конечно, с самого начала, но просто я там уже проходил, поэтому не думаю, что это было бы интересно. Это ведро, которое меняет концовки. Я не все концовки с этим ведром прошел, но давайте попробуем сначала просто без ведра это сделать. У нас здесь есть выбор. Стэнли зашел в левую дверь. А я, кстати, не помню, я заходил вообще в левую? Или я постоянно шел в правую? Нет, вроде я заходил в левую. Да-да, я здесь был. Наверх. А, да, все. Здесь я вспомнил, как что-то я здесь затупил один раз. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Так вот, было бы, конечно, очень классно, если бы я эту игру снял, как только она вышла, но, к сожалению, я этого не сделал. Но лучше поздно, чем никогда. 2, 8, 4, 5. А, все. О, все. Заходим, и здесь будет лифт. Так. Здесь я поднимался туда-сюда, чтобы выбесить нашего рассказчика. Но вроде как, если пойти дальше, я не следовал
его указаниям. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Так, все. Я, кажется, вспомнил. Мы... сейчас, вот отсюда зайдем. Я что-то... Вроде как я все-таки сюда не заходил. Либо же заходил, но не помню, что здесь. Кнопка. Огромную комнату телевизионных экранов. Я помню, я налево заворачивал точно. Я там помню, что. А здесь... Я это не припоминаю. Неужели я все-таки не пошел прямо? Здесь есть еще что-то вообще? О. Что это? Я не знаю, что я там нажимаю, ну ладно. Включим камеры. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Идем дальше. Это я просто нажимаю и типа стучу по своей клавиатуре. Ладно, просто нажмем на эту снова кнопку. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Нет, все-таки я здесь не был. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Вот именно. Как это возможно? Где я? Here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Наконец-таки он договорил. Так вот, я помню, в интернете даже искал прохождение, как пройти на секретные концовки, которые нужно именно там что-то тыкать, что-то делать, а не просто, допустим, не следовать указаниям, либо же наоборот следовать. Но я вот сюда вот не добирался. Блин. Даже не знаю, либо прикольно, либо обидно. Потому что я думал, что я почти, точно самые легкие концовки точно видел. И что, мы сейчас просто выключим весь комплекс? И все? И это конец. А я... Ой. А я думал, что она не нажмется. Стоп! Я случайно! Я бы с удовольствием... Дайте уйти. Я уйду. Я могу сбежать. Я еще умею бегать, не помню. Что это? 5. Нечестно. Давайте заново.
Что это? Не... О, тыкается. А что за цифра 5 там была? Да заходи ты. Один, два. А что это дает? О! Ничего, минута. Времени полно. И что же? 5, 2, 1. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. А где 5? I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. Я не понимаю. Я думал, нужно последовательно нажать с 1 до 5. А это оказалось не то. Какой выбор? Я хочу жить. Нет. Ну, ладно. Я ошибся. Я просто ошибся. Я случайно нажал на включение, а не выключение. Я просто думал, оно не нажмется. Я думал, что типа, как можно включить то, что и так включено. А сработала детонация. Ну ладно, давайте тогда быстренько, сейчас я дойду до того момента. А потом мы уже с вами попробуем с ведром дойти до того момента, раз я там вообще не был. Ну вот, мы снова здесь. На этот раз мы нажмем кнопку выключения, чтобы отключить весь комплекс, наконец-таки, как нам говорил сам рассказчик. Все. Просто не будет света? Ради этого я сюда перся, чтобы просто выключить свет в комплексе. Хорошая мелодия. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. Ой, я могу идти туда. Even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? Все? Это свобода. What other mysteries did this strange building hold?
Я вижу небо. Я вижу деревья. Еще чуть-чуть. Тут даже домик. Прикольно. Ну все. Давай. Ну перепрыгивай уже. И... Я вышел. The immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Это прекрасно. И такую концовку я пропустил. Вот такую обалденную концовку, где мы выбрались. Ладно, ладно. Теперь все то же самое нужно проделать с ведром. Мне даже теперь стало интересно, что изменится. Не, вообще сейчас можно было с ведром много чего интересного сделать. К примеру, спуститься вниз по лестнице. Но просто я хочу еще раз туда дойти и все, чтобы ролик не получился слишком... О! Я сюда заходил. Или не заходил. Я уже даже не помню. Так вот, я просто не хочу, чтобы ролик получился слишком длинным. Сюда тоже можешь зайти. Я просто решил снять ролик по этой игрушке, чтобы он просто был на канале. Игра очень классная, и обязательно нужно ее снять. И куда мы сейчас поедем? Я могу, кстати, спуститься ниже, а я еду выше. Я поднимаюсь. Мы поднимаемся очень высоко. Зато музыка прикольная. Я устал, можно назад. Что я сделал? И что это? Параллельная вселенная или просто то же самое? Ладно. Тут я помню циферки. Ну вот мы вернулись последний раз сюда, чтобы узнать, что будет, если еще раз отключить комплекс, но уже с ведром. Нажимаем и ждем. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had будет то же самое, но просто мы это сделали с ведром. Поменялась реплика диктора и все. Ладно. А вот если бы я взорвал комплекс, чтобы на это ответило ведро. Что? Хороший вопрос. Почему? Почему? Я могу отсюда уйти, я не знаю. Ведро нас не отпустит, так прыгай! На перила попробуй! Нет! Темнота! Нате ведро! Возьмите ведро, но отпустите меня. Нет. Наша свобода закрылась. Из-за ведра. Зато да, у меня есть ведро. Старое ржавое ведро. Да. Да, все верно. Все? Конец? То есть просто нас не отпустили из-за ведра? Или да, все с самого начала. Ну что ж, друзья, на этом все.
полностью мы не будем проходить, просто, на мое удивление, все-таки вот такую вот легкую концовку я до нее не дошел, я не прошел эту концовку. Зато мы прошли сейчас вместе с вами, и также я концовок с ведром, даже не помню, были ли у меня какие-то концовки, связанные с ведром. Вроде мне было лень также брать ведро и все проходить, либо же наоборот не лень. Ну ладно. Не забываем, что в описании этого ролика есть ссылки на мой ВК, нашу группу ВК, мой инстаграм, наш твич-канал и также телеграм-канал. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на этот канал, поставите лайк и включите колокольчик, чтобы знать, когда выйдут новые ролики. И на этом все. Всем удачи, всем пока!